Crime and Investigation Unit from HMRC. This is Officer William Thomas. Hello. Yes, sir. Where is from? So we are calling you from Crime and Investigation Unit from HMRC. Okay. What is HMRC? Her Majesty Revenue and Customs. Okay. And your name? My name is Barack. Barack Abdul. Obama. Barack Abdul. Oh, Barack Abdul. Okay. All right. Abdul, I missed a call from this number. Can you tell me what's the problem? Okay, let me look it out, that information from my end. Okay. We're not able to take your call right now. Goodbye. Bloody, he said his first name something else, and again then he said his name is Barack Abdul. Is bogus Abdul. Let me call him again. And he disconnected the phone. Thank you for calling HMRC. How can I help you? Oh, hi. I missed a call from this number. I'm a bit worried about your colleague. I was speaking to him and he was disconnected. And he from HMRC. Can I have your first name and the last name? My first name Abdul, Abdul, Abdul. And last name is Kudus, Kuddus, Kudus. Kudd? US. And what is What's your postcode? what is your name? Alia Samana. Sorry? Alia Samana. Arya Samana. Okay. Post Samana. Arya Samana. Okay. Arya Samana. I missed a call from this number. And what was the reason for calling? So I can provide you with all the information. So just help me out with the postcode so that I can fill out the file. Okay, Arya Samana, if you speak slowly, because my English is not good, I can't understand properly, you know. So if you say slowly, In which language are you comfortable, sir? Bengali? Bengali. Yeah. Okay. All right, sir. I'll just look for a translator. All right. Okay. Okay. Just help me out with your postcode first of all. It is E1 0LQ. L as in Lima. Q for Quebec. That's correct. Okay, and what's your door number or house number? Any? 419. 419. Okay. Are you an Indian, sir? I can understand a bit Indian, but I'm Bangladeshi, you know, I don't speak Hindi, but I can understand a bit. Okay. So when have you moved to UK? In which year? 2001. Okay. Since 2001, you're there. All right, sir. So have you found any information, like why you calling? Can you tell me, please? Yes, sir. I'm pulling out your file. Okay. Thank you for holding the line, sir. As I have introduced you to myself. My name is Alia Samana, and I'm calling you from the Crime Investigation Unit of HMRC. Sir, do you know what is HMRC? HMRC is a tax department, something like that. Yes, sir. HMRC is the tax department. All right. You are comfortable in Bengali, sir. If you want, I can speak to you in Bengali because Okay, that's very good. Thank I you. understand English. Yeah, I can understand, but In Bengali. yeah, please.
ওকে স্যার, আপনার এই কলের রিজনটা হয়েছে যে কি বলে আপনার নামের মধ্যে একটা কেস ফাইল হয়েছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের মধ্যে, ঠিক আছে? যেটা হয়েছে মানে ট্যাক্স ইভেশন। তো ট্যাক্স ইভেশনের মানে বুঝেন আপনি কি? না, ট্যাক্স এভেশন বুঝি না, বাট মানে ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট বুঝি। হ্যাঁ, আচ্ছা আমি আপনাকে বলছি। আপনি আমাকে বললেন যে আপনার ট্যাক্স কে ফাইল করে, মানে আপনার কোনো অ্যাকাউন্টেন্ট আছে বা আপনি যেখানে কাজ করেন, যে কোম্পানিতে করেন, ওইখান থেকে ট্যাক্স ফাইল হচ্ছে না আপনি নিজে ফাইল করেন ট্যাক্সটা? অ্যাকাউন্টেন্ট আছে। আমি একটু পাশের রুমে যাব, বেবি শব্দ ভালো শুনছি না, একটু ওয়েট করেন প্লিজ। হ্যাঁ প্লিজ স্যার, আপনি অল্প স্পেস নিয়ে কথা বলেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ওকে, আমার অ্যাকাউন্টেন্ট আমার জন্য ট্যাক্স ফাইল করে। আচ্ছা, আপনার ট্যাক্স ফাইল করে লাস্ট আপনি ট্যাক্স কবে ফাইল করেছিলেন? এবছরও তো করা হয়েছে সম্ভবত, এই যে কিছুদিন আগে জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে করেছে সম্ভবত। হ্যাঁ, জানুয়ারিতে। তো আপনার বেসিক্যালি কিসের বিজনেস? আমার বিজনেস হচ্ছে রেডিমেড গার্মেন্টসের। আচ্ছা, আমি এমনিতে ইম্পোর্ট করে এখানে ইম্পোর্ট বলতে জাস্ট নিয়ে আসি, এসে এখানে বিক্রি করি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে উইদিন ইউকে না ইউকে এর বাইরে? ইউকে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ট্যাক্স ইভেশন মানে কি হয়েছে যে এটা মানে একটা ইলিগাল প্র্যাকটিস, ঠিক আছে? যে মানুষ ইন্টেনশনালি ট্যাক্স ফাইল করে না, এটা একটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি হয়েছে, ঠিক আছে? তো মানে আপনার যখন ট্যাক্স ফাইল করেছেন বা আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট ট্যাক্স ফাইল করেছে, তো ট্যাক্স ফাইল করার সময় মানে অনেক মিস্টেক হয়েছে, ঠিক আছে? তো তার জন্য মানে আমাদের ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আপনার নামের মধ্যে একটা কেস ফাইল হয়েছে। তো তাই আমি জানতে চাই যে আপনার এই ব্যাপারে কিছু আইডিয়া আছে, মানে আপনি আগে জানতেন যে আপনার একটা কেস ফাইল হয়েছে? না, এই ব্যাপারে তো জানি না। আমি তো শুনে অরিড আসলে। আমি জানি না কি হয়েছে, বলবেন আমাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি আমি আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ। অ্যাকচুয়ালি আমাদেরও রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে, তো সেটা ফলো করতে হয়। তো আমি আপনাকে বলছি স্টেপ বাই স্টেপ, আপনি বোঝার চেষ্টা করেন। যদি আপনি কিছু বুঝতে না পারেন তো আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, ঠিক আছে স্যার? অবশ্যই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার কাজ হয়েছে আমার কাজ হয়েছে যে আমি ট্যাক্স মানে অডিট করি, ঠিক আছে? ট্যাক্স রিটার্নস আছে সেটা আমি অডিট করি। আর যদি আমরা মানে দেখি কিছু আনইউজুয়াল অ্যাক্টিভিটি আছে বা কিছু দেখছি আমরা যে এরর আছে, তো সেটা মানে এটা আমাকেই ডিল করতে হয়। তো অ্যাজ পার যেটা গাইডলাইনস আর প্রোটোকলস আছে HMRC এর, তো অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট আপনার কেসও আমাকে দেওয়া হয়েছে হ্যান্ডেল করার জন্য। স্যার আপনার কাছে যদি একটা পেন পেপার থাকলে ভালো ছিল, আমি কেস আইডিটা দিয়ে দিতাম। আমি আসছি, আমি ডেস্কে বসেছি, এখন বলতে পারেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনি পেন পেপার নিয়ে আসেন। হ্যাঁ প্লিজ, আমার কাছে পেন পেপার আছে, আমি লিখছি। কেস আইডি বলেন প্লিজ। আপনার কেস আইডি হয়েছে CPYE 4523 65। একবার রিপিট করুন তো। CPYE 452365। হ্যাঁ কারেক্ট, এই নাম্বারটা কেস আইডি হয়েছে এটা আপনার, ঠিক আছে? এটা ভালোভাবে রাখুন, কেন কি আমি যখন আপনাকে সব ইনফরমেশন দিয়ে দেবো, তারপরে আমি আপনার কলটা আমার যে সিনিয়র অফিসার আছে যে আপনার কেস ইনচার্জ, ওনাকে আমি আপনার কলটা কানেক্ট করব, তখন আপনাকে এইটা কেস ফাইল নাম্বারটা দিতে হবে। সেটাকে আপনি ভালোভাবে রাখুন। আচ্ছা আমি লিখে রেখেছি, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আর এখন আমি আপনাকে এক্সাক্ট মানে বলছি কি হয়েছে কেসটা নিয়ে। জি, অডিট হয়েছিল আপনার ফাইলের মধ্যে, ঠিক আছে? জি। ইয়ার হয়েছে আপনার, ইয়ার লিখে নিন যদি আপনার কনফিউশন হয়ে থাকে। হ্যাঁ, ইয়ার 2016 থেকে 2020, 5 ইয়ার্স, ঠিক আছে? বিটুইন 2016 to 2020, I mean 2019, সরি, এই 5 ইয়ার্স এর আপনার একটা অডিট হয়েছে আপনার ফাইল। শুধু আপনার না, মানে যতজনই ট্যাক্স ফাইল করছে একটা র্যান্ডম অডিট হয়েছিল। তো যার সিলেক্ট হয়েছে, আপনিও একজন যার ফাইল সিলেক্ট হয়েছিল। তো সেখানে কি হয়েছে যে ওরা যে HMRC এর ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের আছে, ওরা
মিস্টেক পেয়েছে আর মিসক্যালকুলেশন পেয়েছে আপনার ফাইলের মধ্যে, যে আপনি ট্যাক্স ফাইল করেছেন তো সেটার মধ্যে মিস্টেকস আর মিসক্যালকুলেশন হয়েছে। মিসক্যালকুলেশন হয়েছে মানে কি, এইচএমআরসি বলছে না যে আপনি ট্যাক্স ফাইল করেননি, ডেফিনেটলি আপনি তো ট্যাক্স ফাইল করেছেন, ট্যাক্স ফাইল না করলে তো আর এখানে থাকতেন না, এখন তো আপনি অ্যারেস্ট হয়ে যেতেন। কিন্তু ট্যাক্স ফাইল আপনি করেছেন, কিন্তু যে অ্যামাউন্ট আপনি ট্যাক্স ফাইল করেছেন সেটা মিস্টেক করেছেন। আপনি যত অ্যামাউন্ট আপনার করার ছিল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যামাউন্ট সেটা আপনি করেননি। তো যখন ওরা অডিট করেছে তখন ওরা দেখতে পেয়েছে যে এই পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়ালের এত এত মিস্টেক বেরিয়েছে, আর আপনার নামের মধ্যে আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্স রয়েছে 5 ইয়ার্স এর মধ্যে, যে মিস্টেক আপনি রিপিটেডলি করেছেন, ঠিক আছে, এভরি ইয়ার রিপিটেডলি সেই মিস্টেক হয়েছে, আর 5 ইয়ার্স এর মধ্যে যে আপনার আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্স আছে সেটা হয়েছে 3,995 পাউন্ড। লিখে নিন আপনি 3,995 পাউন্ড। ও মাই গড, অনেক টাকা এগুলো। হ্যাঁ 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 5 ইয়ার্স এর স্যার, এটা 1 ইয়ারের 2 ইয়ার্স এর না, 5 ইয়ার্স এর। কেন কি যখন এইচএমআরসি এইচএমআরসি আছে অডিট করে না, ওটা 5 ইয়ার্স এভরি 5 ইয়ার্স এর মধ্যেই করে, ঠিক আছে, এভরি 5 ইয়ার্স এর মধ্যে করে। আর শুধু আপনি না, আরো তো আছে যারা মিস্টেক বেরিয়েছে আর ওদেরকে আউটস্ট্যান্ডিং অ্যামাউন্টটা পে করতে হয়েছে। তো বেসিক্যালি এইটাই প্রবলেম হয়েছে। আর এখন যদি আপনি এই আউটস্ট্যান্ডিং অ্যামাউন্টটা যদি আপনি পেমেন্ট না করতে পারেন, তো এইচএমআরসি আপনার যে অ্যাসেটস যেগুলো আছে, যদি আপনার নিজের হাউস যদি আছে, কার আছে, সেটা ওরা সিজ করে নেবে। আর আপনার যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, ঠিক আছে, সেটা ফ্রোজেন হয়ে যাবে। ওইটার মানে হয়েছে যে এইচএমআরসি ডিপার্টমেন্টের কাছে পুরো রাইটস আছে যে ওরা আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে যতই আপনার ব্যালেন্স আছে ওইটা থেকে ওরা আপনার যে আউটস্ট্যান্ডিং অ্যামাউন্ট আছে সেটা ডিডাক্ট করতে পারবে। আর আপনি 7 ইয়ার্স এর জন্য আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে পারবেন না। আর আপনার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নাম্বার যে আছে সেটাও আপনার ব্ল্যাকলিস্ট হয়ে যাবে। আর আপনি কোনো গভর্নমেন্ট যে ফ্যাসিলিটিস আছে সেটা বেনিফিট আপনি পাবেন না। আর আপনার পাসপোর্ট যেটা আছে সেটাও সিজ হয়ে যাবে। আপনার যদি আপনি কোনো অন্য কান্ট্রি থেকে বিলং করেন, যে আপনার হাই রিস্ক আছে অফ বিং ডিপোর্টেড। আর আপনার নামের মধ্যে একটা নন বেল অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টও ওরা বানিয়ে নেবে ফর 7 ইয়ার্স। তো এটাই হয়েছে স্যার, যদি আপনি এটা আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্স যেটা আছে আপনার নামে, যেটা ট্যাক্স স্টেপ আছে, আপনি যদি সেটা পে না করতে পারেন, তো এটা আপনার কনসিকুয়েন্সেস হয়েছে। আর আপনার দুইটা অপশন আছে। একটা হয়েছে যে আপনি যদি এই কেসটা যদি এখানেই রিজলভ করতে চান, ঠিক আছে, যদি আপনি এটা মানে বেশি করতে না চান, আপনি যদি এটা কেসটা এখানেই রিজলভ করতে চান, তা আপনার এই আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্সটা পে করতে হবে। আর যদি আপনি আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্সটা পে না করতে চান, তা এই কেসটা আমাদের সাইড থেকে তো কোর্ট হাউসে চলেই যাবে, বিকজ আমরা তো ট্রান্সফার করে দেবো। আর আপনারও পুরো রাইটস আছে, যদি আপনি চান তা আপনি একটা লয়ার বা সলিসিটর আপনি হায়ার করে এই কেসটা ইউকে গভর্নমেন্টের এগেনস্টে আপনি কেস ফাইল করে আপনি ইয়ে করতে চান। বাট কিন্তু মানে দেখেন, এজ আ ইন্ডিভিজুয়াল আমি আপনাকে বলছি, যদি আপনি এই কেসটা কোর্ট নিয়ে যান, তো তখন কি হবে, আপনার কোর্ট ফিস দিতে হবে, আপনার ডকুমেন্টেশনও ফিস দিতে হবে, সলিসিটর, আরো অনেক কিছু আছে কেসটা যখন আপনার কোর্টে চলে যাবে। আর এট দ্যাট পয়েন্ট যখন কেসের মধ্যে যদি আপনি কোর্টের মধ্যে যদি আপনি গিলটি ফাউন্ড হন, আপনার 48,000 পাউন্ড পেনাল্টি পে করতে হবে টু দ্য জিউরি। 48,000 হতে পারে। Oh my God, that's 48,000 পাউন্ড। মাত্র 3,950 পাউন্ডে 95 পাউন্ডের জন্য 48,000 ফাইন হবে। হ্যাঁ, ফাইন হবে এই কেসটা যদি আপনার কোর্ট হাউসে চলে যায়। তো স্যার দেখেন, আমি তো আমার কাজ করেছি আপনাকে নোটিফাই করে অ্যাবাউট দিস কেস, ঠিক আছে, আপনি বলতে পারবেন না যে আপনাকে নোটিফাই করা হয়নি অ্যাবাউট দিস কেস। তো সেটাই আমরা আপনার ইন্টেনশন জানতে চাই যে আপনি এই পেমেন্টটা করে কেসটাকে এখানে সলভ করতে চান, না আপনি এই কেসটাকে কোর্ট হাউসে নিয়ে গিয়ে যতই লিগ্যাল হ্যাজল আছে সেটা আপনি ফেস করতে চান আর ইউকে গভর্নমেন্টের এগেনস্টে আপনি ফাইট করতে চান। তো সেটা আপনার উপরে, বিকজ আমরা তো আপনাকে ফোর্স করতে পারবো না আপনি পেমেন্ট করেন নাই, করবো এটা তো আমাদের জন্য না, সেটা তো আপনারই জন্য। তো এখন আপনি দেখেন আপনি কি করতে চান, আপনি পেমেন্টটা করতে চান না আপনি কেসটা কোর্ট হাউসে নিয়ে যেতে চান, বিকজ আমাদের কাছেও টাইম নেই স্যার। আজকে
আজকে পেমেন্ট করার লাস্ট ডেট, ঠিক আছে? তো as soon as আমি এই কলটা যখন কেটে দেবো, কাটার পরে আপনার যে কেসটা আছে সেটা কোর্ট হাউসে আমরা পাঠিয়ে দেবো, ফ্যাক্স করে দেবো যাই আছে। তারপরে আপনার যে লোকাল ইয়ে আছে, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আছে, ওইখানেও আপনাকে বলা হয়ে যাবে যে আপনার সব ইনফরমেশন দেওয়া হয়ে যাবে যে আপনাকে অ্যারেস্ট করার জন্য। তো স্যার আপনার ফাইনাল ডিসিশনটা কি আছে, ইন্টেনশনটা কি আছে সেটা একবার যদি জানিয়ে দিতেন। আপনি কি আমাকে একটু সময় দিবেন? আধা ঘন্টা পরে ফোন দেওয়া যাবে? তাহলে আমি হয়তো বা একটু আমার ফ্যামিলির সাথে আলাপ করি, কারণ এতগুলো টাকা অ্যারেঞ্জ করা আমার জন্য টাফ হয়ে যাচ্ছে। স্যার অ্যাকচুয়ালি এটা রেকর্ডেড লাইন, আমি আপনাকে আগেও বলেছি, বিকজ আপনার আমাদের যেটা HMRC অথরিটিস আছে, হায়ার অথরিটিস আছে, আপনার আমার মধ্যে যাই কনভারসেশন হচ্ছে ওরা সবকিছু শুনতে পারছে। আর এট দিস পয়েন্ট আপনি কল ডিসকানেক্ট করতে পারবেন না, এটা against the law, ঠিক আছে? আপনি কল ডিসকানেক্ট করতে পারবেন না। তো এখন আপনি কি করতে চান স্যার? বিকজ আপনি যদি বলেন যে আপনি পেমেন্টটা করবেন, তো আমি আপনার কলটা ট্রান্সফার করব। আর যদি আপনি কল পেমেন্টটা যদি না করতে পারেন, তো আপনার কেসটা কোর্টে দেওয়া হয়ে যাবে। আচ্ছা, আপনি একটু আমাকে একটু সময় দেন 2 মিনিট, আমি একটু আমার ওয়াইফের সাথে আলাপ করে নেই, কারণ ওকে একটু বুঝাই আমি জিনিসটা, কারণ এতগুলো টাকা তো। স্যার আপনি স্যার আপনি কলটা ডিসকানেক্ট করতে পারবেন না। না, আমি ডিসকানেক্ট করছি না, আপনি লাইনে থাকেন। আপনার উপরে এটা আপনি লাইনে থাকেন। লাইনে থাকবো, কলটাও মিউট করবেন না। না, ঠিক আছে। Against the law, তো আপনার জন্য প্রবলেম হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমাকে একটু সময় দেন, আমি একটু আমার ওয়াইফের সাথে একটু আলাপ করে নেই, একটু আপনি হোল্ড করেন প্লিজ। স্যার বেশি সময় তো দিতে পারবো না। হ্যাঁ ঠিক আছে। আমি তো ফ্রাস্ট্রেটেড, বুঝতে পারছেন, আমি খুব অরিড। সো আপনি আমাকে একটু সময় অ্যালাউ করেন, আমি একটু আলাপ করে আপনাকে। স্যার দেখেন, আমি বুঝতে পারছি, ঠিক আছে স্যার? দেখেন, অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল, অ্যাজ এ হিউম্যান বিং, আমি আপনাকে এটাই বলতে চাইবো, যদি আপনাকে কিছু সাজেশন দেওয়া হয় আমি এটাই বলবো যে এই ম্যাটারটাকে যদি আপনি রিজলভ করাটাই ভালো হবে, বিকজ একবার যদি কেসটা চলে যায় তো প্রবলেম হয়ে যাবে। অ্যান্ড মোরওভার দেখেন, আপনি তো মোরওভার UK থেকেও নেই, তো আরো প্রবলেম হতে পারে। বাকি আপনার উপরে, আপনি কি করতে চান? আমি অবশ্যই করব। আপনি যদি একটু আমাকে জাস্ট 1-1.5 মিনিট সময় দেন, আমি একটু আমার ওয়াইফের সাথে আলাপ করে নিই প্লিজ। ঠিক আছে স্যার, আমি লাইনে আছি, বেশি সময় তো দিতে পারবো না আপনাকে, 2-3 মিনিট দিতে পারবো। ইয়ে করেন যে লাইনটা যেন হোল্ডে না হয় আর কলটা যেন ডিসকানেক্ট না হয়, পরে আপনার জন্য প্রবলেম হবে স্যার। তো এটা অল্প ধ্যানে রাখেন। হ্যাঁ, আমি অবশ্যই, আমাকে একটু সময় দেন প্লিজ। নাজু, হ্যালো নাজু, একটু হোল্ড করেন প্লিজ, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এখন কি করবো বলো তো? টাকাগুলো তো দিতে হবে। দিব? হ্যালো, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি ওয়াইফের সাথে আলাপ করেছি। এখন আমাকে যেটা হলো যে আপনি বলছিলেন, আমি একটু ফিগার বলি, যতটুকু আমি বুঝছি, যে আমার নামে আপনি বলছেন যে একটা কেস ফাইল হয়েছে ট্যাক্স ইভেশনের জন্য, যেটার কারণে হচ্ছে আমাকে 6 মাসের জেলও, 7 বছরের জেলও হতে পারে, পাশাপাশি 48,000 পাউন্ড জরিমানাও দিতে হতে পারে, তাই না? হ্যাঁ, আমি আমার ওয়াইফকে একটু শোনাচ্ছি, কারণ ও একটু বোঝার জন্য। আর হচ্ছে যে মূলত আমি 5 বছরের ট্যাক্স দেইনি হচ্ছে 3,995 পাউন্ড, তাই তো? মানে ট্যাক্স আপনি দিয়েছেন, বাট যখন আপনি ট্যাক্স ফাইল করেছেন অ্যামাউন্টটা মানে মিসম্যাচ হয়ে গেছে, মিসক্যালকুলেশন হয়ে গেছে, তো সেটাই 5 ইয়ার্সের মধ্যে যে আপনি মিস্টেক করেছেন সেটারই আপনার ব্যালেন্স আউটস্ট্যান্ডিং অ্যামাউন্ট যেটা রয়েছে সেটা হয়েছে 3,995। আচ্ছা, যখন অডিট করা হয়েছে তখন এই মিস্টেকটা ওরা HMRC ডিপার্টমেন্ট ওরা দেখেছে, তাই কি আপনাকে এটা জানানো হয়েছে যে আপনার আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্সটা
এত আছে। আচ্ছা, এখন এই টাকাটা না দিলে মানে সরি পাউন্ড না দিলে হচ্ছে যে আমার কত 7 মানে বছরের আপনার যেটা হয়েছে, না না আপনি আমার কথাটা বুঝেন, হুম যেটা আউটস্ট্যান্ডিং অ্যামাউন্ট আছে না 3,995, সেটা যদি আপনি এখন পেমেন্ট যদি করতে চান না চান সেটা তো আপনার উপরে। আমরা তো আপনাকে রিকোয়েস্টও করতে পারবো না, আপনাকে ফোর্সও করতে পারবো না যে পেমেন্ট করেন। যদি আপনি কেসটা যদি এখানেই সলভ করতে চান, যদি আপনি ঝামেলা না চান, যদি আপনি এখানেই সলভ করতে চান তো আপনাকে এই পেমেন্টটা করতে হবে। আর যদি আপনি এই পেমেন্টটা যদি না করুন বা না করতে চান তো আপনি নিজের সাইড থেকে এই কেসটা কোর্টে নিয়ে যেতে পারবেন। আর আমাদের সাইড থেকে তো আপনার কেসটা তো আমরা কোর্ট হাউসে পাঠিয়ে দেবো। বাট প্রবলেমটা কি হয়েছে, যখন আপনি কেসটা কোর্টে নিয়ে যাবেন তখন আপনার কি আছে, ডকুমেন্টেশন ফিস, কোর্ট ফিস, সলিসিটর ফিস, আরো অনেক কিছু ফিস আছে, সেটা তো আপনার আলাদাই, ঠিক আছে। আর যদি আপনার যেটা আপনি তো গিলটি যখন ফাউন্ড হয়ে যাবে বেঞ্চ অফ জুরির মধ্যে, তো তখন আপনার পেনাল্টি দিতে হবে, যেটা হয়েছে 48,000 পাউন্ড। আর আপনার জেলও 7 ইয়ার্সের হতে পারে। তো এখন এটা আপনার উপরে যে আপনি কি করতে চান। আপনি এই কেসটা যদি এখানেই রিজলভ করতে চান তো আপনি পেমেন্টটা করুন, আদারওয়াইজ আপনার উপরে। আপনি যদি কেসটা নিয়ে যেতে চান কেস কোর্ট হাউসের মধ্যে, তো সেটা আপনার উপরে স্যার। আমাদের কাছে অ্যাকচুয়ালি অনেক টাইম কম আছে, আরো ক্লায়েন্ট আছে, তো তাই আপনি আপনার ফাইনাল ইন্টেনশনটা কি আছে সেটা আপনি বলে দেন আমাদেরকে, তাকে আমরা আগে প্রসিডিউরটা করতে পারবো। আচ্ছা, আমি আমার ওয়াইফকে শুনিয়েছি আপনার এই কথা। এখন হচ্ছে যে ওর কথা হচ্ছে যে এতগুলো টাকা দেওয়ার জন্য কি আমি ইনস্টলমেন্টে দিতে পারি? ইনস্টলমেন্টে হ্যাঁ স্যার এই ফ্যাসিলিটি আছে কিনা সেটা তো আমি জানি না। আমি একবার আমার অ্যাকাউন্টিং টিমকে জিজ্ঞেস করি, আপনি একটু, বলতে থাকুন। হ্যাঁ একটু জিজ্ঞেস করুন প্লিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ এতগুলো টাকা তো আসলে আমার কাছে নাই, বুঝতেই পারছেন। এখন আমি কোত্থেকে দিব? আর আমি জেলেও যেতে চাই না, আবার 48,000 পাউন্ড জরিমানাও দিতে চাই না। আর আপনার নামটা যেন কি বলছিলেন, একটু প্লিজ বলবেন আবার? আমার নাম জি, আপনি সুন্দর করে বাংলা বলেন। আমি আসলে খুব অভিভূত যে আপনি অভিভূত আপনার কথা শুনি, সত্যি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার নাম হচ্ছে আলিয়া সুমানা। আলিয়া সুমান। আলিয়া সুমান, ভালো লাগছে আপনার সাথে কথা বলতে পেরে। আপনি একটু আমি তো মায়ের ভাষায় কথা বলছি, এটা আরো আনন্দের ব্যাপার। আপনি একটু আপনার কলিগের সাথে কথা বলুন, দেখুন যে আমার জন্য কিছু করতে পারেন কিনা। আর আপনি কোত্থেকে ফোন দিয়েছেন? কলকাতার আপনি না বাংলাদেশের? অ্যাকচুয়ালি স্যার আমি বাংলাদেশ থেকে। ও, বাংলাদেশ থেকে, ভেরি গুড। আপনি তো ভালো ভালো। I'm so sorry sir, actually এটা রেকর্ডেড লাইন, তো এগুলো কথা বলা যাবে না। I'm so sorry. না, যেহেতু আমরা বাংলায় কথা বলছি, আই ফিল প্রাউড। আমি আপনার সাথে কথা বলতে পেরে আনন্দিত খুবই, বুঝতে পারছেন। এখন আমি তো টাকা তো দেবই, সেটা তো আমি আপনাকে বলেছি। হয়তো কম বেশি দিব, ইনস্টলমেন্টে দিব, একটা সিদ্ধান্ত নিব আপনার সাথে কথা বলে। বাট আপনি যদি আমাকে একটু আপনার কলিগের সাথে কথা বলে দেখুন যে ইনস্টলমেন্টে দেওয়া যাবে কিনা, আর প্রসিডিউরটা কি, কিভাবে দিতে হবে। কারণ আপনি বুঝতে পারছেন যে আমার জন্য এটা ভয়ের একটা ব্যাপার যে 48,000 পাউন্ড আমি দিতে পারবো না, 7 বছরের জেলেও যেতে পারবো না। স্যার আপনি যে বলছেন আপনি ইনস্টলমেন্টে দেবেন, তো আপনি ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট যদি ইন কেস যদি এটা অ্যাপ্রুভ হয়, অথরাইজ হয়, তো আপনি কত পেমেন্ট করতে পারবেন? জিজ্ঞেস করুন আপনার কলিগের সাথে যে কতদিনের উনি দিতে পারবে আমাকে সময়। কারণ আপনি তো বলছেন ইটস ডেঞ্জারাস, আমি না দিলে। জি স্যার আমি এই কাজ করি, আমি আপনার কলটা ডাইরেক্ট আমার সিনিয়র অফিসারকে কানেক্ট করছি, ঠিক আছে? ভয় থাকবেন না, ওকেও আমাদের ট্রান্সলেটর আছে, তো আমি ট্রান্সলেটরের কাছে কানেক্ট করছি। তো বাকি যে উনি কি বাংলায় কথা বলতে পারবেন আমার সাথে, না ইংরেজিতে কথা বলতে হবে? না, বাংলাতেই দেবো স্যার, আপনি ট্রান্সলেটরকেই দেবো, তো আপনি ভয় করবেন না, ঠিক আছে? লাইনে থাকুন, আমি কানেক্ট করছি। আচ্ছা, আর আপনার সাথে তো আমার কথা হবে না, হবে না? আপনি শেষ, আপনার সাথে কথা শেষ আমার। ঠিক আছে, একবার প্রসিডিউরটা হয়ে যাক, তারপরে আমি আপনার কাছে আবার কানেক্ট করব। আপনাকে মিস করবো, আপনার কণ্ঠটা খুবই সুন্দর। আপনার সাথে কথা না হলে আপনার কলিগকে দেন প্লিজ। জি জি। হ্যাঁ হ্যাঁ। Thanks for holding the line. Hello. হ্যালো, give me a moment I'm please. senior supervisor Bilal Ahmed. বিলাল, আমি তো বাংলা বলতে পারি, ইংরেজি পারি না। আমার সাথে একটু বাংলায় কথা বলবেন? আমি জানি তাই জন্য আপনার কল আমার কাছে ট্রান্সফার হয়েছে। আপনি বললেন স্যার। বুঝি আমার কালিগ আপনাকে সব ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছে কি আপনার নাম যে কেসটা চলছে এখন ট্যাক্স ফ্রডে। জি।
আর আপনার নামে আউটস্ট্যান্ডিং অ্যামাউন্ট আছে 3,995 পাউন্ডের। আচ্ছা, হ্যাঁ, উনি আমাকে বলেছেন যে আমার ট্যাক্স ফ্রডের এটা কিভাবে হলো বলবেন একটু আমাকে, আমি আসলে খুব অরিড। তো আমি আমার কালিগে আপনাকে এক্সপ্লেন করে না এটা করেছে যে বলেছে ট্যাক্স 2016 থেকে 2019 থেকে। হ্যাঁ, ট্যাক্স ইভেশন নামে একটা কথা বলেছে। তিনি বলবো জি, যে আপনি যেটা আপনার ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করে 2016 থেকে 2019 আপনি যে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করেছেন এটা ঠিক মতো করে নাই, আপনি মিসক্যালকুলেশন করেছেন, মিস্টেক করেছেন, ঠিক আছে। আর ওইটার জন্য আপনি পুরো ট্যাক্সটা পে করে নেই। ও, তাহলে এখন কি করতে হবে আমাকে? ওই টাকাটা দিতেই হবে? কোনোভাবে একটু সেটেল করা যায় না কিছু টাকা কম বেশি নিয়ে? না 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 স্যার, আপনি তো বুঝতে পারছেন যে এতগুলো পাউন্ড আমি কোত্থেকে দিব, আমার জন্য আসলে টাফ হয়ে যায়। আমি আপনার কলিগকে বলছিলাম ইনস্টলমেন্টের জন্য। পুরো পুরো একবারে দেওয়ার কোনো এটা ন্যাচারালি না, আপনি পুরো একবারে দিতে লাগবে। আপনি হাফ এখন পে করেন, হাফ পরে ইনস্টলমেন্টে পে করেন। আচ্ছা, আমি কিভাবে পে করতে হবে? এটা কি আমি ব্যাংকে জমা দিতে পারবো না ক্যাশ টাকা দিতে পারবো আপনাকে চাইলে? কেউ আছে আপনাদের প্রতিনিধি? এমনি হয় না, এটা এই কেস তো কোর্টে চলছে, আপনি এই অ্যামাউন্টটা কোর্টকে শো করতে লাগবে। তো আপনাকে একটা সলিসিটারের এইচএম আছে সলিসিটার যে আপনার কেস রিপ্রেজেন্ট করবে কোর্টে, ঠিক আছে। ওনার অ্যাকাউন্ট নম্বর দেবো আমি আপনাকে, অ্যাকাউন্ট নম্বর, শর্ট কোড আর ওনার নাম দেবো, আপনি ওনার অ্যাকাউন্টে পয়সাটা জমা করতে লাগবে। আচ্ছা, এখন আমাকে একটু বলেন যে আমি যদি ইনস্টলমেন্টে দেই আমাকে কোনো ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে? ডিসকাউন্ট তো হবে না স্যার, এটা কি আপনি এখানে মার্কেটিং করছেন কি ডিসকাউন্ট হবে? এটা আপনার ট্যাক্স অ্যামাউন্ট যেটা আপনি 2016 থেকে 19-এর ভিতরে আপনি মিস্টেক করেছেন ওইটা লাগি ও। আচ্ছা, এখন ইস্যু যেটা হলো যে আসলে এই মুহূর্তে বুঝতে পারছেন যে এতগুলো টাকা আমি কোথায় পাবো, আমার কাছে আসলে এতগুলো টাকা নাই। আর এই জন্য আমি বলছি যদি একবারে দেই তাহলে একটা আপনি পুরো একবারে দেওয়ার কোনো নেসেসারি নেই স্যার। আপনার নামে এখন একটা কেস ফাইল হয়েছে, আপনি খালি হাফ পে করেন শুধু, ওকে? তাকি আপনার নামটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই কেস থেকে। কোর্ট সারা যে অ্যালিগেশন দিয়ে আছে, যেটা চার্জেস আপনার নামে দর্জ হয়েছে ওইগুলো সব ড্রপ করে দেবে কোর্ট। এরপরে আপনি যেটা রিমেনিং বাকিগুলি আপনি ইনস্টলমেন্টে দিন, 6 মাস বা 1 বছর টাইম নেন, আপনি ওই বাকিগুলো আপনি ইনস্টলমেন্টে পে করেন। অ্যাটলিস্ট এখন রাইট নাও এখন তো আপনার অ্যাটলিস্ট হাফ তো পে করতে লাগবে, তাকি কোর্ট আপনার নামটা ক্লিয়ার করবে কেসটা কি। আচ্ছা আচ্ছা, কোর্ট নামটা ক্লিয়ার করে দিলে আমার আর এই জরিমানাও হবে না আর জেলও হবে না, তাই না? আচ্ছা, না থ্যাংক ইউ। আপনি আসলে বুঝতে পারছেন যে আমার সমস্যাটা, বুঝতে পারছেন আমি খুব অরিড। আমার আসলেই এই কথা শোনার পর থেকে আমার হাত পা কাঁপছে, আপনি বুঝতে পারছেন। এখন আসলে এই এতগুলো টাকা তাই জানি আমরা, এটা টিপিক্যাল টাইম, এটা 4,000 পাউন্ড, এটা তো খুব বড় অ্যামাউন্ট। তাই আমি এজন্য বলছি যেটা আমরা হাতে আছে আমরা করছি স্যার। আপনি দেখুন এখন আপনি কি করতে পারবেন, হাফ তো আমরা তো এখন কমিটি অ্যাটলিস্ট হাফ তো আপনার পে করতে লাগবে। 4,000 পাউন্ড যদি হতো কতগুলো ইলিশ মাছ কেনা যেত আসলেই সত্যিকার অর্থে। আমি এতগুলো টাকা আমি কোথায় পাবো এই মুহূর্তে বলেন? হ্যালো হ্যালো, বলেন না এখন এটাই আপনি তো যেহেতু বাংলা বলেন আমাদের, আমি শিওর যে আপনি বাংলাদেশি অথবা কলকাতার, আপনি তো আমাদের অন্তত সমস্যাটা বুঝেন। আমাকে আরেকটু ডিসকাউন্ট দেন, কারণ হাফ আমি দিতে পারবো না, আমি আরেকটু কম দিতে চাচ্ছি যদি সম্ভব হয় আর কি। আপনি আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি আমি, আপনি একটু আপনার উপরস্থ অফিসার যদি থাকেন তাদের সাথে কথা বলেন প্লিজ। জি ঠিক আছে, আপনি আমাকে বলেন, আপনার সাইড থেকে বলেন আপনি কত পে করতে পারবে এখন। আচ্ছা আচ্ছা, আমার সাইড থেকে বললে তো আমি বলবো যে 200 পাউন্ড দিতে পারি এই মুহূর্তে। এইগুলো বহুত ভীষণ কম হয়ে যাবে। ভীষণ কম হয়ে যাবে? আহারে, আমি তো এর চেয়ে বেশি পাউন্ড নাই আমার কাছে। 1,000 থেকে উপরে একটা অ্যামাউন্ট বলেন আমাকে, যেটা আমি কোর্টকে বলতে পারবো কি না আপনি এই অ্যামাউন্টটা পে করতে পারবেন। 1,000 পাউন্ডের উপরে? 4,000 পাউন্ড আপনার নামে, 4,000 পাউন্ড আপনার নামে আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্যাক্ট আছে, আপনি খালি 200 পাউন্ডের কথা বলছেন এখানে। ভাই 200 পাউন্ড দিয়ে আমার ক্ষমতা তো ওই জায়গাটায়, আমার আসলে এতগুলো পাউন্ড তো আমি দিতে পারবো না দেখে আমি বলছি। এই জন্য বলছি যে আপনি যদি আমাকে আর 100 পাউন্ড বাড়াইতে পারি, 300 পাউন্ড বা সরি একটু শব্দ হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, সরি, আমি হয়তো লাইন শুনছেন না। আমি আপনাকে বলছি যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে আমি 300 পাউন্ড দিতে পারি সর্বোচ্চ, 100 পাউন্ড বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারি। দেখুন
আপনার অ্যাটলিস্ট এখন কোর্টকে যদি আমি গিয়ে বলতে চাই অ্যাটলিস্ট মিনিমাম তো 1000 অ্যাবভ তো আমার ওনা এক্সপেক্ট তো না অ্যাটলিস্ট 1000 তো করতেই লাগবে। একটু একটু হোল্ড করেন, আমার একজন গেস্ট আসছে, আমি ওনাকে একটু আসতে বলি। জাস্ট এক সেকেন্ড হোল্ড করেন প্লিজ, এক সেকেন্ড। সরি, আমার একটা ফ্রেন্ড আসছে, আমি তাকে একটু বসতে বলছি। এখন যেটা হলো যে আলটিমেটলি আমি আপনাকে ওই যে 300 পাউন্ড বলছি, হয়তো বা আরো 50 পাউন্ড 350 পাউন্ড দিতে পারি আর কি। অ্যাটলিস্ট মিনিমাম আপনাদের 1000 পাউন্ড পে করতেই লাগবে, কেন কি বুঝেন এখন কথা হয় যদি কোর্ট আপনার ট্রেজারিকে বলে এই চেক করে আপনার অ্যাকাউন্টগুলি চেক করার জন্য, হ্যাঁ, আর যদি ওনার দেখে কি আপনার অ্যাকাউন্টে পয়সা আছে আর আপনি দিতে চাইছেন না, তাই কিন্তু এটা বহুত প্রবলেম হবে ফিউচারে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি আপনার সমস্যাটা আমি বুঝতে পারছি, আমি এর বেশি পারবো না। এখন যদি আপনি আমাকে করতে পারেন পারেন, না পারলে আপনি আসলে আমাকে কোর্টে পাঠান, কোনো সমস্যা নাই। আমি আপনার জন্য মানে আমি আর কি করবো বলেন, আমার আর এছাড়া অপশন নেই। আপনি শিওর আপনার অ্যাকাউন্টে পয়সাটি নেই? না, আমার কাছে 300-350 পাউন্ড দিতে পারি, এর বেশি আমি দিতে পারবো না। কোর্ট হাউস আপনার অ্যাকাউন্ট চেক করবেই করবে, কি আপনার অ্যাকাউন্টে পয়সা আছে কি নেই। নাই ভাই, আপনি বাঙালি, আপনি বুঝতে পারছেন যে আমি মিথ্যে বলার কথা না। আপনি এই ফেভারটুকু আমাকে যদি না দিতে চান, আপনি বাঙালি হয়ে আসলে কি লাভ বলেন? আমি তো খালি আমি তো স্যার এখানে খালি দেখেন ট্রান্সলেটার আছে, আমি খালি আপনার দেখলেন না, তারপর আপনার ইনফ্লুয়েন্স থাকার কথা, কারণ হচ্ছে যে আপনি যেহেতু মনে করেন বাঙালি, আপনি নিশ্চয়ই কলকাতা আমার খুব প্রিয় একটা জায়গা, এবং আমি খুব পছন্দ করি আপনার ওপার বাংলা, এত সুন্দর করে বাংলা চর্চা করেন, সংস্কৃতি চর্চা করেন। আমরা এপার বাংলার মানুষ, তো আমরা ভাই আমাদের জন্য যদি এতটুকু উপকার আপনি না করেন তাহলে কি হয়? আপনি দেখেন বলে যে আমি 3 থেকে 350 পাউন্ড দিতে পারবো। আমার হাতে কিছু নেই না স্যার, এটা তো আপনাদের এখন স্যার বাংলাদেশে না, আমরা তো এখানে ডাইরেক্ট সিস্টেম আছে, আমরা তো এখানে রুলস দিয়ে চলতে লাগবে। আমার হাতে কিছু নেই। আচ্ছা, না থাকলে আমার করার কিছু নেই। আপনার নামটা কি বলছিলেন ভাই? বিলাল আহমেদ। ও, খুব সুন্দর। আপনি তো মুসলমান ভাই, আমিও মুসলমান, আমার নাম হচ্ছে আব্দুল কুদ্দুস। আপনাকে বলেছি আপনার কলিগকে, বুঝতে পারছেন যে আমরা ভাই দিনের ভাই, যদি আমার জন্য এই উপকারটুকু করতেন। আমার হাতে কিছু নেই স্যার, আমি এখন এখানে স্যার আমি তো আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আপনি ল ফলো করতে থাকেন, আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব না। আর একটা কথা আপনাকে বলে রাখি, আপনার কলিগকে বলে রাখি, আপনাদের এই কলটা লাইভ করা হয়েছিল ফেসবুকে। আপনারা যে ফ্রড 2 নাম্বার, এই ব্যাপারগুলো যে আপনারা করেন, মানুষকে সচেতন করার জন্য এই কলটি আমি লাইভ করেছি ফেসবুকে। ভবিষ্যতে আর আপনি আপনার মতো একটা স্টুপিড বোগাস একটা মানুষ, শালা বোগাস শোন, ইন্ডি পিন্ডি বিন্ডি, শালা ফাউলের ফাউল অপদার্থ। শোন, তোর একটা কথা বলি, এরপর থেকে সাবধান হবি, অন্তত মানুষকে ফোন দিয়ে এভাবে ফ্রড কাজ করবি না, ঠিক আছে? আর যারা এখন শুনছেন দেখছেন বুঝতে পারছেন এই ফ্রডগুলো কি সাধারণত কল করে, তারা ফোন দিয়ে আপনার ব্যাংকের ডিটেলস এবং অর্থের ডিটেলসগুলো নিয়ে আপনাকে প্রতারণা করার চেষ্টা করে, এদের থেকে সাবধান থাকবেন। আর আমি স্টুপিডটাকে এবং স্টুপিডের যে কলিগ, আমি সত্যি মানে অবাক হচ্ছি যে মানুষ কতটা অপদার্থ হতে পারে। এর যে প্রস্টিটিউশন অনেক ভালো, বেটা গো অ্যান্ড ডু প্রস্টিটিউশন ওয়ার্ক, ডোন্ট ডু ফ্রড উইথ দিস পিপল, ইউনো। আমি আপনার কলটা কেটে দিচ্ছি, আপনার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দুঃখিত যারা দেখছেন আমাকে এই মুহূর্তে। আমি আপনাদের সামনে আসলেই সত্যিকার অর্থে এই কলটি লাইভ করেছিলাম এই কারণেই যে আমি প্রায় এই ধরনের কল পেয়ে থাকি। HMRC থেকে ফোন দিয়েছে, অনেকগুলো টাকা আমার বিরুদ্ধে ট্যাক্স ইভিশন আছে। আরেকটা কল ছিল, আমি হয়তো পরবর্তীতে ব্রডকাস্ট করব। এভাবে কল আসে এবং ব্যাংক ডিটেলস চায়, কম্পিউটার অ্যাক্সেস চায়, বিভিন্ন ধরনের তথ্য চায়। আপনারা এর থেকে সাবধান থাকবেন, কারণ সত্যিকার অর্থে ফ্রড সব জায়গায় আছে। আমাকে প্রথম ইংরেজিতে বলছিলাম, ইংরেজি আমি বুঝি না, পরে বলছি বাংলায় কথা বলতে পারেন কিনা। বাংলা একজনকে দিয়েছেন, এখন দেখেন তার উপরোক্ত অফিসার তাকেও বাংলায় দিয়েছেন। এবং তারা যে নামগুলো বলেন সবগুলো প্রথমে বলছেন বারাক ওবামা, বারাক অমুক। সত্যিকার অর্থে আসলেই
অবাক করার মতো। আপনারা এই ব্যাপারগুলো থেকে সাবধান থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। আর আমি কমেন্ট বক্সে পুরো ভিডিওটা মানে অডিওটা আপলোড করে দেবো, আপনারা শুনে নেবেন যে সত্যিকার অর্থে আসলেই এটা আশ্চর্যজনক। আর আমি কলটা দীর্ঘায়িত করলাম না, কারণ আমার একটা ফ্রেন্ড আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে, আমি ওর সাথে দেখা করতে যেতে হচ্ছে। এই জন্য তো ভালো থাকবেন সে পর্যন্ত, সবাইকে অন্তর্জন শুভেচ্ছা।